اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے اہل کتاب کی مثال دے کر۔ فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، اللہ کی یاد آئے، اللہ کا ذکر آئے، اللہ کی بات اس کے سامنے آئے تو اس کا دل ڈر جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو حق اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے نازل ہو جانے کے بعد بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی آخرت کی منزل کے حصول کے لیے جب وہ دیکھتا ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو کیا اس حق کو جاننے کے بعد اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد آ جانے کے بعد ابھی مومنوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جائیں، ڈر جائیں؟ پھر فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، دیکھنا کہیں یہ مومن ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں، من قبل، جو کہ ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں، دیکھنا کہیں یہ ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ فطال علیہم الامد، جب ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی، پیغمبروں سے ایک لمبا فاصلہ گزر گیا، پیغمبروں سے دوری ہو گئی، ایک لمبی مدت گزر گئی، سال گزر گئے، دہائیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، پھر کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی شروع کے لوگوں کے اندر جو جوش تھا، جو ولولہ تھا، جو جذبہ تھا، بعد کے لوگوں کے اندر وہ نہ رہا۔ دنیا کی دوڑ دھوپ کے اندر پورے مگن تھے، لیکن جو اللہ کے دین کے بارے میں جو ذمہ داری تھی اس کے حوالے سے ان کے دل سخت ہو گئے، سست ہو گئے، بے حس ہو گئے۔ میں کہ کہیں ان مومنوں کا حال ان اہل کتاب کی طرح تو نہیں ہوتا جا رہا۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی بہت تھوڑے سال ہوئے تھے، صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن جن کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا تھا، جی بہت کچھ کر لیا، بڑی نمازیں پڑھ لی، بڑی قربانیاں دے لی، بڑے جہاد کر لیے، بہت دعوتیں دے لیں، اب دنیا کے بھی کچھ سوچنا چاہیے، تو ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے پہلوں کے نقش قدم کے اوپر چلو گے، قدم بقدم چلو گے، گز کے برابر، جس طرح گز ہوتا ہے، بارش کے برابر بارش ہوتی ہے، اس طرح چلو گے۔ پوچھا گیا کیا صحابہ کرام نے پوچھا کیا یہود و نصارہ؟ تو میں کہ اور کون؟ تو یہود و نصارہ کے اندر اگر ایمانی اعتقادی خرابیاں جس طرح کی خرابیاں پیدا ہوئی تھیں تو چانس تھا کہ اس امت کے اندر بھی وہ اس طرح کی پیدا ہوں گی، جس طرح کی ان کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئیں، عملی کمزوریاں پیدا ہوئیں، تو اہم ممکن تھا کہ ان کے اندر بھی اسی طرح کی پیدا ہوں۔ اس لیے یہ حدیث بھی وارننگ ہے، یہ آیت بھی وارننگ ہے کہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا نوٹس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی و بے حسی تو پیدا نہیں ہو رہی، کہ اللہ کے دین کے کام کرنے کی ذمہ داری ہو اور ہم اس کو سب کو نظر انداز کر کے جی بس ٹھیک ہے، جو سمجھنا تھا سمجھ لیا، جو کرنا تھا کر لیا، بس اب دنیا بناؤ۔
जैसा सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम्हें क्या हो जाता है जब तुम्हें कहा जाता है कि निकलो अल्लाह की राह में, असाक़लतुम इलल अर्ज़, तुम ज़मीन के साथ चिमट जाते हो, यानी दुनिया की तरफ भाग पड़ते हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे ली है, इस पे राज़ी हो गए हो। फमा मताल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, अगर ऐसी बात है तो फिर ये याद रखो कि ये दुनिया की मता आखिरत में बहुत थोड़ी निकलेगी। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम ना निकले तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह पे दूसरे लोगों को अल्लाह ले आएगा। वला तज़ुर्रुहु शैय्या, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ को कादिर है। तो मामला ये है कि जिनको अल्लाह ताला ने समझ दी है, जिनको अल्लाह ताला ने बसीरत दे रखी है, जिनको फ़हम दिया है, जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अच्छा, ये जो जिम्मेदारी है ये कोई मुसीबत या चट्टी नहीं है। अगर कोई समझे ये इस जिम्मेदारी का इनाम बहुत बड़ा है। जो जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं उनको अल्लाह ताला साबिकून में रखता है, वस्साबिकून अस्साबिकून, कि जो सबकत करने वाले हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, उनके क्या कहने वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, ये अल्लाह के मुकर्रबीन हैं। यानी पैगंबरों के बाद मुसलमानों में जिनका सबसे बड़ा मुकाम है, यही वो लोग हैं जो अगली सफ में खड़े होने वाले हैं, जो हर मामले में अगली सफ में खड़े होने वाले। जिस तरह नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सबसे ज़्यादा अजर उसको मिलेगा जो इमाम के पीछे खड़ा हो, फिर उसके बाद जो दाईं तरफ हो, फिर उसके बाद जो पहली साफ में हो। यानी इसका मतलब क्या है कि ये उस मुकाम को वही पाएगा ना जो सबसे पहले मस्जिद में आने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर नेकी की तलब सबसे ज़्यादा होगी वही करेगा। तो ये नेकी की तलब सिर्फ नमाज की साफ के बारे में नहीं है, दीन के हर मामले में यही जज्बा मतलूब है। तो जब इंसान पहली साफ से पिछली साफ में जाता है, पिछली साफ से आस्ता आस्ता मस्जिद से गायब होता है, फिर आस्ता आस्ता वो सारी जिम्मेदारियों से वो किनारा कश हो जाता है, फिर उनकी हालत अहले किताब के उसी गिरोह की तरह हो जाती है जिन्होंने किताबुल्लाह को फंसे पुश डाल रखा था, कान्ना मुलाया जिस तरह वो जानते नहीं है अल्लाह की किताब क्या है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने निशानदेही फरमाई। तो मेरे भाइयों, ये जो प्रोग्राम होता है ये इसी बात की याद दहानी के लिए होता है कि अपनी जिम्मेदारियों का अदा करें, उसको दोहराएं, उसको समझें, जो हमारे अंदर कमी कमज़ोरी है उसको दूर करें। तो फरमाया कि मोमिनों के ऊपर क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से डर जाएं और जो अल्लाह ने हक नाजिल किया है उससे लर्ज़ जाएं, और देखना कि ये उन की तरह ना हो जाना जिनको हमने पहले किताब दी थी और जब उनके ऊपर एक लंबी मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गई। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी अक्सरियत फासिक बन गई। फिर यानी मुत्तकीन से निकल कर वो फासिकीन में दाखिल हो गए। नेकी का रुझान ख़त्म होता चला गया, बुराई का रुझान बढ़ता चला गया, और बुराई के अंदर ऐसे लत पत हुए कि अल्लाह के यहाँ वो फासिकीन के अंदर लिख दिए गए।